Hi students, good morning. Tomorrow we'll have slip test chapter number 7 application of differential calculus. Okay, exercise 7.5 up to exercise 7.7. In this class we will discuss to only concept. Okay, the first one, what is mean by the word monotonicity? It means discuss about nature of the curve. Okay, discuss about nature of the curve. Classified to four types. One is increasing function, then decreasing function, strictly increasing function, strictly decreasing function. Okay, let f of x be a function, that is given function. Okay, to find f dash of x, replace x equal to some values. For example, for all x belongs to I, then the resultant f dash of x greater than or equal to 0. It means sometimes f dash of x greater than 0 or f dash of x equal to 0 means the function is called increasing function. Okay, suppose then the resultant f dash of x less than or equal to 0 for all x belongs to I. It means f dash of x less than or equal to 0 means equal to 0 or less than 0. It means it containing negative values. Okay, this function is known as decreasing function. Next, strictly increasing function. Strictly means the function is totally increasing between the certain interval. Okay, let f of x be a function. To find f dash of x, replace x belongs to I, that is open interval, then the resultant greater than 0 means like as only positive values. Okay, only positive values for all x belongs to I. The function is known as strictly increasing function. Next, strictly decreasing function, then the resultant f dash of x less than 0. Okay, replace x belongs to I for all. It means for all x க்கு பதிலா என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் ரிசல்ட் f dash of x less than 0 means நெகட்டிவ் வேல்யூல இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். சப்போஸ் ரிசல்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூல இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் f dash of x greater than or equal to 0, ஜீரோவும் வரும், சப்போஸ் பாசிட்டிவும் கிடைச்சிது அப்படின்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஐ இந்த இன்டர்வலில் அந்த ஃபங்க்ஷனை இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் f dash of x less than or equal to 0ன்னு இருந்தது, ஜீரோவும் கிடைக்கும், சம்டைம்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோவும் இருக்கும். ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஐ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு, பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ்ஸ். இந்த ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். ஓகே, கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி எ ஃபங்க்ஷன். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி எ ஃபங்க்ஷன் இஸ் also called mother function. Okay, is also called mother function. What is the procedure for find the critical point of the given function? It means to find f dash of x, it means first derivative with respect to x. Okay, next equate to f dash of x equal to 0. Okay, implies, that is we get the values x equal to c is known as or called the critical point. Okay, critical point அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுக்கும் பொழுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி, C1, C2, C3 இந்த மாதிரி சம் கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும். அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு தெரில, சப்போஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். f dash of x equal to x minus 3 divided by 2x minus 5 equate to 0 அப்படின்னா இப்போ நியூமரேட்டரில் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது, டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது. நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் டு 0, டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு 0.
numerator x minus 3 equal to 0, then x equal to 3 is critical point. Denominator equal to 0, that is 2x minus 5 equal to 0, then x equal to 5 by 2 is also called critical point. Here f dash of x exists when numerator of the factor equal to 0 means f dash of x exists. Here f dash of x does not exist at x equal to 5 by 2. It means denominator equal to 0. The factor denominator equal to 0 means f dash of x approaches to infinity. It means f dash of x does not exist at indicated points, that is x equal to 5 by 2. Okay. Next, discuss about stationary point. Let f of x be a function is also called mother function. To find f dash of x, first derivative calculation பண்ணோம். Next step, equate to f dash of x equal to 0. We get x equal to c, c1, c2, c3. Similarly to the same process is known as critical point. Okay. Substitute x equal to c in f of x, that is given function. Mother function la substitute பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூஸ் கிடைக்கும். அதாவது x இது y. ஓகேவா? பாயிண்ட் அப்படினாவே x, y. அதுதான் இந்த இடத்துல x க்கு பதிலா c ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். f of c equal to c1 வேல்யூ கிடைக்குது. அதுதான் இது. ஓகேங்களா? அப்ப this point is known as stationary points. Next, discuss about absolute extrema. Okay, absolute extrema. Let f of x be a function on closed interval of a comma b. Okay, closed interval of a comma b. A is called the lower limit, b is called the upper limit. Okay, to find f dash of x, f dash of x calculation பண்ணோம். Next step, equate to f dash of x equal to 0. f dash of x calculation பண்ணி 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணும்போது x equal to c அப்படிங்கிற கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கிடைக்குது. x equal to cங்கிற கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் belongs to the closed interval of a, bல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த cங்கிற பாயிண்ட்டை அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்டர்வலில் பிளாட் பண்ணணும். அப்போ பாருங்கள், இதில் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் இப்போ 3 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஏங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு, சிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு, பிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு. சப்போஸ் we get x equal to d is critical point means does not belongs to closed interval of a comma b. Okay, suppose we get the critical point x equal to d does not belongs to closed interval of a comma b means here replace x equal to a and b. Okay, but here we get x equal to c is the critical point, exist closed interval of a comma b. Substitute x equal to c in f of x, substitute x equal to a in f of x, substitute x equal to b in f of x. f of c equal to c1, that is some constant. Okay, f of a equal to c2, f of b equal to c3. இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணணும். Highest value is called the absolute maximum, lowest value is called the absolute minimum. ஓகேங்களா? Suppose x equal to d is the critical point, does not belongs to closed interval of a comma b means only substitute x equal to a in f of x, x equal to b in f of x. Comparing those values, which one is the greatest value is known as absolute maximum, which one is the least value is known as absolute minimum. Okay, next discuss about local extrema. Okay, local extrema va ரெண்டு மெத்தடில் calculation பண்ண முடியும். using first derivative, next using second derivative யூஸ் பண்ணி எப்படி calculation பண்ணலாம், first derivative யூஸ் பண்ணி எப்படி calculation பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். Let f of x be a function, that is mother function, to find f dash of x. Next, equate to f dash of x equal to 0. We get x equal to c is
known as critical point. Okay, x equal to c, that is critical point, plot in real line. Real line means minus infinity to plus infinity. Plot in real numbers, that is minus infinity comma c. Okay, minus infinity comma c, this is one interval. C comma infinity is another one interval. Okay, another one interval. Using tabulation, it's very useful for find the calculation part of sin of f dash of x. Okay, minus infinity comma c, this is the certain interval. C comma infinity is certain interval. Okay, let x equal to some value. Okay, நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்களோ அது இந்த இன்டர்வல்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூவை நம்ம சூஸ் பண்ணி எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது எனக்கு இங்கே சைன் மட்டும் எழுதுனா போதும். பாசிட்டிவ் எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா, ஓகேங்களா, பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. இட் மீன்ஸ் strictly increasing function. Okay, strictly increasing function சொல்லி சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் c கமா இன்ஃபினிட்டிங்கிற இன்டர்வலில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். எதில் அப்படின்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குது. ஓகேங்களா, நெகட்டிவ் மீன்ஸ் லெஸ் தேன் 0ன்னு கிடைக்குது. அப்படி லெஸ் தேன் 0ன்னு கிடைச்சிது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, அப்போ இந்த இடத்துல சைன் சேஞ்சஸ் பற்றி நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணணும். the sign of f dash of x changes from பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் கிடச்சிருக்கு, அடுத்து நெகட்டிவ் கிடச்சிருக்கு. அப்போ எதுலேருந்து எது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். இட் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் லோக்கல் மேக்ஸிமம் அட்டு எந்த பாயிண்டில் அப்படின்னா இந்த சிங்கிற பாயிண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, அட்டு சி. நெக்ஸ்ட்டு the sign changes of f dash of x changes from negative to positive. சப்போஸ் இப்போ நான் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் நெகட்டிவ் கிடச்சிருக்கு. நெகட்டிவ்னா லெஸ் தேன் 0. அப்போ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அடுத்த இன்டர்வலில் பாசிட்டிவ் கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாசிட்டிவ்னா கிரேட்டர் தேன் 0. அப்போ அதை என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. அதான் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் லோக்கல் மினிமம் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த 2 பாயிண்ட் நான் சொன்னேன், இன்னும் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது, ஆசிலேஷனில் இருக்குது. லோக்கல் மேக்ஸிமமாக லோக்கல் மினிமமானு என்னால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியல அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம். எதுலேருந்து எதுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். பாசிட்டிவ்லேருந்து சேஞ்ச் ஆகுது. பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் லோக்கல் மேக்ஸிமம். இப்போ செகண்ட் கேஸில் பாருங்கள், நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகுது. நெகட்டிவ் மீன்ஸ் லோக்கல் மினிமம். இப்படி தான் நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். இது என்னென்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் என்ன கேல்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா வேல்யூ கேல்குலேஷன் பண்ணணும். இப்போ சப்போஸ் இந்த ரெண்டு டேப்லர் காலம்லேயும் பாசிட்டிவ் சைன் இருக்குது, இங்கேயும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா நோ சைன் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். சைன் சேஞ்சே இல்லை. அப்போ சைன் சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் நோ சைன் சேஞ்ச் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் நோ லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா. சரி, இப்போ பிகினிங்கில் எக்ஸ்ட்ரீமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா? அந்த எக்ஸ்ட்ரீமாவுக்கு என்ன மீனிங்? என்ன 2 மீனிங் இருக்குது. 2 வேர்டு வந்து அதில் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கு. ஒன் இஸ் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். தென் அனதர் ஒன் இஸ் மினிமம். ஓகே, அனதர் ஒன் இஸ் மினிமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, அதை தான் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம் மேக்ஸிமம் மினிமம் அப்படின்னு. அப்போ சைன் சேஞ்சே இல்லை அப்படின்னா ஹேஸ் நோ லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா அப்படின்னு அர்த்தம். இது ஐடென்டிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் என்ன கேல்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லோக்கல் மேக்ஸிமம்ங்கிற வேல்யூ கேல்குலேஷன் பண்ணணும், லோக்கல் மினிமம்ங்கிற வேல்யூவை கேல்குலேஷன் பண்ணணும். அட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட், தட் இஸ் இண்டிகேட்டட் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி. Substitute next to find the value of local maximum or local minimum. What is the procedure? Substitute x equal to c in mother function. Okay, in mother function, simplified, we get the required result.
Okay, that is the local maximum or local minimum. This is principle of first derivative. Okay, next discuss to second derivative. Next, local extrema. Extrema means containing two word. One is maximum, then another one is minimum. Okay, another one is minimum. What is the procedure? In the first step, let f of x be a function, that is mother function. Second step, to find f dash of x comma f double dash of x. இந்த இடத்துல ரெண்டு டெரிவேட்டிவ் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அண்ட் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். தேர்ட் ஸ்டெப், ஈக்குவேட் டு f dash of x equal to 0. ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் டு 0 எடுக்கிறோம். எக்ஸுக்கு சம் பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு, சி கிடைக்கலாம், C1 C2 C3 இந்த மாதிரி எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் கிடைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். அப்போ நம்ம யூஸிங் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ், யூஸ்னால் அப்போ இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம், எதை யூஸ் பண்ணுறோம், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். அதான் இந்த இடத்துல செகண்ட் டெரிவேட்டிவே யூஸ் பண்ணுறோம், செகண்ட் டெரிவேட்டிவே யூஸ் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு C1 அப்படிங்கிற கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டை f double dash of x, பிகாஸ் யூஸிங் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ், f double dash of xல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பாசிட்டிவில் இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் அப்படின்னா டேக் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அப்படின்னு அர்த்தம், ஆப்போசிட்டில் எடுத்துக்கணும். அப்போ ஆப்போசிட்டில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூனா அப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னு வரும், நெகட்டிவ் வேல்யூ, தட் இஸ் மினிமம் அப்படின்னு சொல்லி வரும். அப்போ அந்த இடத்துல இதுதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு C2 அப்படின்னு சொல்லி f double dash of xல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது லெஸ் தேன் 0 மீன்ஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ. நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னா அப்போ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா டேக் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். ஆப்போசிட் அப்படின்னா இப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூ, பாசிட்டிவ்னா மேக்ஸிமம் அப்படின்னு அர்த்தம். இது ஐடென்டிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட்டு இதனுடைய வேல்யூ கேல்குலேஷன் பண்ணணும். டு ஃபைண்ட் வேல்யூ, தட் இஸ் லோக்கல் மினிமம் ஆர் லோக்கல் மேக்ஸிமம். வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர்? சப்ஸ்டியூட் x equal to C1 and x equal to C2 in f of x. கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷினில், அதாவது மதர் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா சிம்ப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் என்ன அப்படின்னா லோக்கல் மேக்ஸிமம் ஆர் மேபி லோக்கல் மினிமம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ ஒரு டவுட்டு கேட்குறான், பிரத்தீஸு ஒரு டவுட்டு கேட்குறான். என்ன டவுட்டு கேட்குறான்னா, சார் நான் இந்த இடத்துல f double dash of xல் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ரிசல்ட்டு f double dash of இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன், ஆனால் எனக்கு ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடச்சிருச்சு. அப்போ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா therefore f of x has no local extrema. ஓகேங்களா? லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா. அப்போ எப்போ தான் நம்மளால் கேல்குலேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒன்று கிரேட்டர் தேன் 0வாக இருக்கணும் அல்லது லெஸ் தேன் 0வாக இருக்கணும். கிரேட்டர் தேன் 0னா அப்படியே ஆப்போசிட்டில் எடுக்கணும். ஆப்போசிட்னா மினிமம் வேல்யூ, லெஸ் தேன் 0னா நெகட்டிவ் வேல்யூ. அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் என்னென்னு இருக்கும், மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் லாஸ்ட்டு கான்செப்ட்டு. கான்கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் அல்லது கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அல்லது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா கான்வெக்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? கான்கேவிட்டி அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். லெட் f of x be a function, that is mother function, to find f dash of x f double dash of x. இந்த இடத்துல ரெண்டு டெரிவேட்டிவ் நான் கேல்குலேஷன் பண்ணிக்கிறேன். f dash of xன்னு கேல்குலேஷன் பண்ணுறேன், f double dash of xன்னு கேல்குலேஷன் பண்ணுறேன். ஈக்குவேட் டு f double dash of x equal to 0. அதாவது f double dash of x கேல்குலேஷன் பண்ணி அதை 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணும்பொழுது x ஈக்குவல் டு சம் பாயிண்ட் கிடைக்குது, அது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டு. அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டை பிளாட் இன் ரியல் நம்பர், ரியல் நம்பரில் பிளாட் பண்ணுறேன். ரியல் நம்பரில் பிளாட் பண்ணும்போது -∞, சிங்கிற ஒரு இன்டர்வலும் C, அனதர் ஒன் இன்டர்வலும் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? நவ் யூஸிங் டேப்லேஷன் இன்டர்வல், இந்த ஃபஸ்ட் காலம் இன்டர்வல், செகண்ட் காலம் சைன் ஆஃப் f double dash of x கான்கேவிட்டி, -∞, சிங்கிற இன்டர்வல்குள்ளார எக்ஸுக்கு பதிலாக எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா f double dash of xல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் 0. கான்கேவிட்டி, இப்போ இதுக்கு என்ன நேம் என்ன அப்படின்னா அப்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம், அப்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். பாசிட்டிவ்னா அப்வேர்டு.
சப்போஸ் சி கமா இன்ஃபினிட்டிங்கிற இன்டர்வலில் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் கிடச்சிருக்கு. நெகட்டிவ் அப்படின்னா லெஸ் தேன் 0. அப்போ இதை என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா டவுன்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, டவுன்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அப்போ இந்த மாதிரி சைன் சேஞ்சஸ் இருக்கணும் நமக்கு. ப்ளஸ்ஸு சேஞ்சஸ் டு மைனஸ். ஆர் அனதர் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா, சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு காலமில் நெகட்டிவ் கிடச்சிருக்கு. நெகட்டிவ்னால் லெஸ் தேன் 0. செகண்ட் காலமில் பாசிட்டிவ் கிடச்சிருக்கு. ஓகேங்களா, கிரேட்டர் தேன் 0. அப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னு வரும்? நெகட்டிவ் அப்படின்னா நெகட்டிவ் மீன்ஸ் டவுன்வேர்ட், பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் அப்வேர்ட். இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி சைன் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா தான் அதான் இந்த இடத்துல ரிசல்ட் சொல்கிறோம். எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் சைன் சேஞ்சஸ். சைன் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஓகேங்களா, சப்போஸ் இஃப் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் நோ சைன் சேஞ்சஸ், சைன் சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னா தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். அப்போ அது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷனே இருக்காது. அப்போ எப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிறது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா, இந்த சர்டைன் இன்டர்வலில் சைன் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது. சப்போஸ் நோ சைன் சேஞ்சஸ் மீன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இல்லை. இது ஐடென்டிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ கேல்குலேஷன் பண்ணும். சரி, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன்னா எந்த வேல்யூவில் அது பாயிண்ட் ஆஃப் அந்த கர்வ் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். சப்ஸ்டிட்யூட் x equal to c in f of x implies f of c is called the or known as the point of inflection. ஓகேங்களா, இப்போ கீர்த்தனா ஒரு டவுட்டு கேட்குறாங்க. என்ன டவுட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா, சார் நான் ஃபஸ்ட் காலமில் கேல்குலேஷன் பண்ணேன், பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குது. செகண்ட் காலமில் கேல்குலேஷன் பண்ணேன், அதுவும் பாசிட்டிவில் கிடைக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல சைன் சேஞ்சஸே இல்லை. அப்போ சைன் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்படின்னா ஹேஸ் therefore f of x has no local no point of inflection. பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ ஹர்ஷா ஒரு டவுட்டு கேட்குறாங்க. என்ன டவுட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா, சார் இந்த இடத்துல எனக்கு நெகட்டிவ்னு கிடச்சிருக்கு, இந்த இடத்துல எனக்கு பாசிட்டிவ்னு கிடச்சிருக்கு, சரி இந்த இடத்துலையும் நெகட்டிவ்னு கிடச்சிருக்கு, ரெண்டுமே எனக்கு நெகட்டிவ்னு வருது சார், இந்த இடத்துலையும் நமக்கு சைன் சேஞ்சஸே இல்லை அப்படின்னாலும் ஹேஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஓகேங்களா, இப்போ வைத்தீஸ் ஒரு டவுட்டு கேட்குறான். என்ன டவுட்டு கேட்குறான் அப்படின்னா, சார் இப்போ எனக்கு இந்த இன்டர்வலே வந்து 3 இன்டர்வல் கிடைக்குது சார், அதாவது C1 C2ன்னு. அப்போ இன்னொரு டேப்லேஷன் கேல்குலேஷன் பண்ணணுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக டேப்லேஷன் யூஸ் பண்ணும். அப்போ இந்த ஒரு சைன் சேஞ்சஸ்க்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது. சப்போஸ் அடுத்த காலம் கேல்குலேஷன் பண்ணுறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு இன்டர்வல் இருக்கிறதா இங்கே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க. இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ்னு இங்கே ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா இதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது. அப்போ எத்தனை சைன் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஒரே ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா, 2 சைன் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா 2 பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். இப்போ பூவிகாஸ்ரீ ஒரு டவுட் கேட்குறாங்க. சார் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ப்ளஸ்ன்னு ஆயிடுச்சு சார், செகண்ட் ஒன் மைனஸ் ஆயிடுச்சு, அடுத்தது தேர்டு ஒன்றும் மைனஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த ரெண்டும் மைனஸ்னு இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ்ன்னா அப்போ எனக்கு இங்கே ஒரே ஒரு சைன் சேஞ்சஸ் தானே இருக்குது. அப்போ இதில் 2 பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் இருக்கான்னா இல்லை, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கூட கேட்கலாம், நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கேட்கலாம். சாரி, நான் கிளாஸ் ரூம் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட எதுவுமே என்னால் பேச முடியல, ஏன்னா என் மனசுக்குள்ளார அந்தளவுக்கு வருத்தம் இருந்தது, உங்களை எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறனால. ஸோ என்ன டவுட்டுனாலும் எப்போ வேணாலும் கேளுங்க, நான் நிச்சயமாக இன்னொரு நாள் வருவேன், டெஃபினட்டாக எல்லாத்துக்கிட்டேயும் பேசுவேன். நான் உங்கள்கிட்ட இருக்கேன் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ பெரிய விஷயமே இல்லை. கண்டிப்பாக உங்களுடைய மனசில் எப்போவுமே நான் இருப்பேன். எப்போ வேணாலும் வாங்க, வீட்டுக்கு வாங்க, எந்த டவுட்டுனாலும் நீங்கள் கேளுங்க, நான் சொல்லித்தரேன். ஆல் தி பெஸ்ட், நல்லா பண்ணணும். நீங்கள் எல்லாருமே என்னுடைய வளர்ப்பு தான். ஓகேங்களா, ஓகே, தேங்க்யூ.